Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Heart is the voice of angels, born in a song to me. Over the fields of glory, over the jasper sea, safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Safe in the arms of Jesus, safe from corroding care, safe from the world's temptations, sin cannot harm me there. Free from the blight of sorrow, free from my doubts and fears, only a few more trials, only a few more tears. Safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Jesus, my heart's dear refuge, Jesus has died for me. Firm on the rock of ages, ever my trust shall be. Here let me wait with patience, wait till the night is o'er, wait till I see the morning break on the golden shore. Safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. പ്രത്യേകമായും ഈ ഒരു ദിവസത്തെ സർവീസ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ഭവനത്തിന് ഒരു ആശ്വാസമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. As Christian believers, it is our responsibility to extend our prayer and support to our bereaved families. So we are here to extend and to announce our prayer support and our fellowship to our dear Visi and his family. And may I request all your prayerful participation in today's viewing program and funeral service. Shall we begin with a word of prayer before the prayer? Let me read Psalms 103. Psalms 103. Praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits,
who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. He perishes like a flower of the field. The wind blows over it, and it is gone, and his place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children. With those who keep his covenant and remember to obey his precepts, the Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Praise the Lord, you his angels, you mighty ones who do his bidding, who obey his word. Praise the Lord, all his heavenly hosts, you his servants who do his will. Praise the Lord, all his works everywhere in his dominion. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, without end. Dear Matthew, Almighty God, loving Father, we come to your presence with a heart of pain and bereavement. We come to your presence to beseech your guidance and presence all through this evening and tomorrow and the rest of our days. Lord, as we come together in your presence, we remember with gratitude the beautiful life of our Lucianti and the wonderful blessing that you have showered upon her, the wonderful family life that you have provided to her. Thank you, Lord. You are the author of life and death, and you know what is our lifespan in this world, and you call us when you desires. Thank you, Lord, for being with this family throughout the last 1 year, especially from last Sunday. We thank you, Lord, for the courage and hope that you have given to them. We lift Justin and Joshua in your mighty hands. We pray for all the bereaving family members. Lord, be with everyone. Let your hope, let your courage fill their hearts and minds. Lord, we believe in your promise that you are preparing rooms for us. When you prepare the rooms, you will come down again to gather every one of us into your bosom, Lord. Lord, we commit all the services into your mighty hands. Let your presence and guidance will be with every one of us, Lord. Lord, be with us and help us. In Jesus' precious name we pray. Amen. യേശുവൻ സംഗീതം താൻ ജീവനെ
തീർക്കുന്നു എൻ വഴിയിൽ പ്രയാസം ഞെരുക്കം സങ്കടം വരുന്നുള്ളാശ്വാസം യേശുവിൻ മാറിയിടം എന്നേശു എൻ സംഗീതം എൻ ബലമാകുന്നു താൻ നിത്യസ്നേഹം കൊണ്ടു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു താൻ തുടങ്ങിയ വേല എന്നിൽ നിവർത്തിക്കും താൻ കൃഷ്ണമണി പോലെ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നേശു എൻ സംഗീതം എൻ ബലമാകുന്നു Do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, then I have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the works themselves. Very, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me, because I live. You also will live. On that day, you will realize that I am in the Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands
and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ ദൂരിൽ നിന്നും ചാരത്തിനുമൊക്കെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫാമിലി പ്രയറിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാകുന്നു. ഫാമിലി പ്രയർ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 84 ജോൺ വർഗീസ് ഞങ്ങളുടെ മുത്ത തമ്പിയച്ചാനാണ് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും അത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആ തമ്പിച്ചാൻ തുടങ്ങി വെക്കുകയും അതിനുശേഷം തമ്പിച്ചാറിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ ജോൺ വർഗീസ് അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ജോസ് വർഗീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡാനിയൽ പി ജോയ് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ മാസത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ശനിയാഴ്ച ഓരോ ഭവനങ്ങൾ മാറി മാറി പ്രയർ നടത്തി വരികയായിരുന്നു. അത് വരുന്നത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെയും ഒരു സന്തോഷത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനും ആ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോൺ വർഗീസ് മാമയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഈ രാജ്യത്തെ കടന്നു വന്നത് അവരുടെ ഒരു മനസ്സലിവ് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ജോൺ വർഗീസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി. ഇനി പറയാനുള്ളത് ലിസിയെ കുറിച്ചാണ്. വളരെ ലളിതമായ ഒരു ജീവിത രീതി നയിക്കുന്ന ഒരു മകളാണ്. അവിടെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുവാനും എല്ലാവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഒരു കുടുംബം അങ്ങനെ സഹകരിച്ച് സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു സഹകരണത്തിൽ പോകുവാനായിട്ട് ലിസി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മാർച്ചിലെ ലിസിക്ക് അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അന്ന് മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മരിക്കുന്നവരെയും സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഏത് ശുശ്രൂഷ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുവാനായിട്ട് രാത്രിയും പകലും വേണ്ട എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും അവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ലിസിയുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ സ്നേഹബന്ധമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ലിസിയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലൊരു മകളായി, ഒരു മരുമകളായി, ജോസിന് നല്ലൊരു ഭാര്യയായി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അമ്മയായി, മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സഹോദരിയായി തന്നെ കഴിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലിസി ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഈ അവസ്ഥ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് ചേരും? നമ്മൾ ആ ഓട്ടം ഓടി തികച്ചിട്ട് ജീവന്റെ കിരീടം പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന് അവസരമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്രയാസത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജോസിനും ജോഷുവായിരിക്കും, ജസ്റ്റിനും, അതുപോലെ സഹോദരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്തൃ നാമത്തിലുള്ള ദിവ്യ സമാധാനം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear.
be bringing. Oh, to thee in earnest prayer. Soon in glory bright unclouded, there will be no need for prayer. Rapture, praise, and endless worship will be our sweet portion there. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം. എക്ലേസിയാസ്റ്റിസ് ചാപ്റ്റർ 12. നിന്റെ യൗവനകാലത്ത് നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക. ദുർദിവസങ്ങൾ വരികയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് നീ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം സമീപിക്കുകയും സൂര്യനും വെളിച്ചവും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇരുണ്ടുപോകുകയും മഴ പെയ്ത ശേഷം മേഘങ്ങൾ മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യും മുമ്പേ തന്നെ. അന്ന് വീട്ടുകാവൽക്കാർ വിറയ്ക്കും, ബലവാന്മാർ കുനിയും, അരയ്ക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാകിയാൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. കിളിവാതിൽ കൂടി നോക്കുന്നവർ അന്ധന്മാരാകും. തെരുവിലെ കതകുകൾ അടയും, അരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം മന്ദമാകും. പക്ഷികളുടെ ശബ്ദത്തിങ്കൽ ഉണർന്നു പോകും. പാട്ടുകാരത്തികൾ ഒക്കെയും തളരുകയും ചെയ്യും. അന്ന് അവർ കയറ്റത്തെ പേടിക്കും, വഴിയിൽ പീരികൾ ഉള്ളതായി തോന്നും. ബദാം വൃക്ഷം പൂക്കും, തുള്ളൻ ഇഴഞ്ഞു നടക്കും. രോചനക്കുരു ഫലിക്കാതെ വരും, മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് പോകും. വിലാപം കഴിക്കുന്നവർ വീതിയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും. അന്ന് വെള്ളിച്ചരട് അറ്റുപോകും, പൊൻകിണ്ണം തകരും, ഉറവിങ്കിലെ കുടം ഉടയും. കിണറ്റിങ്കലെ ചക്രം തകരും, പൊടി പണ്ട് ആയിരുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. ഹാ മായ മായ, സകലവും മായത്രയെന്ന് സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു. സഭാപ്രസംഗി ജ്ഞാനിയായിരുന്നത് കൂടാതെ അവൻ ജനത്തിന് പരിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചിന്തിച്ച് ശോധന കഴിച്ച് അനേകം സദൃശ്യവാക്യം ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇമ്പമുള്ള വാക്കുകളും നേരായി എഴുതിയിരിക്കുന്നവയും സത്യമായുള്ള വചനങ്ങളും കണ്ടെത്തുവാൻ സഭാപ്രസംഗി ഉത്സാഹിച്ചു. ജ്ഞാനികളുടെ വചനങ്ങൾ മുടിങ്കോൽ പോലെയും സഭാധിപന്മാരുടെ വാക്കുകൾ തറച്ചിരിക്കുന്ന ആണികൾ പോലെയുമാകുന്നു. അവ ഒരു ഇടയനാൽ തന്നെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ മകനെ, പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളുക. പുസ്തകം ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അവസാനമില്ല. അധികം പഠിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം തന്നെ. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാരം കേൾക്കുക. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുക. അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത്. ദൈവം നല്ലതും തീയതുമായ സകല പ്രവൃത്തിയെയും സകല രഹസ്യങ്ങളുമായി ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമല്ലോ. എന്നു നീ വന്നിടും എന്റെ പ്രിയ തവ പൊന്മുഖം ഞാനൊന്നു കണ്ടിടുവാൻ. എന്നും നീ വന്നിടും എന്റെ പ്രിയ തവ പൊന്മുഖം ഞാനൊന്നു കണ്ടിടുവാൻ.
ഈശാന മൂലനങ്ങൂറ്റമടിക്കുന്ന ക്ലേശ സമുദ്രമണിയുലകം. ആശയോടെ ഞങ്ങൾ ഇൻമുഖത്തെ നോക്കി ആശയും കൊണ്ടിത ഓടലിൽ വന്നിടും. എന്നു നീ വന്നിടും എൻ്റെ പ്രിയതവ പൊന്മുഖം ഞാനൊന്നു കണ്ടിടുവാൻ. ഇപ്പോൾ വായിച്ച വേദഭാഗം സഭാപ്രസംഗി ശലോമോൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു നാൾ വീണ്ടും മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. മണ്ണും ചാരവുമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായ ഒരു ഭവനം അവൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അത് മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പോകില്ല, ഞാനാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ട്. അത് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച ഭാഗം ദൈവത്തെ ഓർക്കുക, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, അതാകുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗ്യം. ഈ പ്രിയ അമ്മാമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 58 വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രായമല്ല. അമേരിക്കയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കാവുന്ന ലോകത്തിലെ രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെയും ഉണ്ട് മരണം, അത് പ്രായഭേദമന്യേ. അതുകൊണ്ട് മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ആരെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ വന്ന് പിടിച്ചടക്കുകയും ഈ ലോക ജീവിതം ആരുടേതും ഏത് ആൾക്കാരുടെയും ഏത് വലിയ ആൾക്കാരുടെയും പരിമിതമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സത്യമാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക ജീവിതം പരിമിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലഭിക്കുന്ന ആയുഷ്കാലം, നല്ലൊരു കിട്ടുന്ന സമയം ദൈവകൃപയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വലിയൊരു കർത്തവ്യം. അത് നിർവഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ശാശ്വതമായിട്ടൊരു ഭവനം അവൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യമായിട്ടൊരു ഭവനത്തിന് ഞാൻ നിന്നെ അവകാശിയാക്കും. അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിലും 14-ാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു. ലോകം തരുന്നത് പോലെയുള്ള സമാധാനമല്ല ഞാൻ തരുന്നത്, ശാശ്വതമായ സമാധാനം. കൊണ്ട് ദുഃഖവും പ്രയാസവും കഷ്ടപ്പാടും വേദനകളും സമ്മിശ്രമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ദൈവത്തോടു കൂടെയുള്ള ശാശ്വതമായ ഭവനത്തിന്റെ അവകാശിയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയദാസിയുടെ ജീവിതത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റാം. ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലാകുകയില്ല. കാരണം 58-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ചുപോയ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സഹധർമ്മിണി വിട്ടുപോയ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ അംഗീകരിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇനിയും നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പങ്കാളിയായി കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹകരമായ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമായി സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി പങ്കുവെച്ച് ജീവിക്കുക. അതിന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. രോഗവും വേദനകളും കഷ്ടപ്പാടും സങ്കടവും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന, സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന, ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവാത്മാ ശക്തിയാൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശക്തീകരിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കുകയും ഒരു നാളിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാം എന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിപ്പാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ന്യൂയോർക്ക് സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് എബനേസർ മാർത്തോമ ഇടവകളിലെ അംഗങ്ങളുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുശോചനവും ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എനിക്ക് അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷിബുവച്ചനുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളോ ഞങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുന്നു. വേദനയുടെയും വേർപാടിന്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആശ്വാസപ്രദനായി സമാധാനം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ
നിന്റെ മക്കളെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ മകളുടെ ജീവിതത്തിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. മകളായി, ഭാര്യയായി, അമ്മയായി നിന്റെ മകളിൽ കൂടെ ലഭിച്ച എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവം നൽകിയ ആയുസ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെലവഴിച്ചല്ലോ. നന്ദി വിശ്വസ്ത എന്നുള്ള വിളിക്ക് യോഗ്യത പ്രാപിപ്പാൻ, യജമാന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഇമ്പകരമായ സ്വരത്തിന് നിന്റെ മകൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നല്ലോ. സ്തോത്രം. ദൈവമായ കർത്താവേ, മാനുഷ്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരമുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്, വേദനയുണ്ട്, സങ്കടമുണ്ട്. എങ്കിലും കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോയെന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ, വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇനിയും കാണുമെന്നുള്ള നിന്റെ ഇമ്പമേറിയ സ്വരം കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങളെയും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇടയാക്കണേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നിന്റെ മകളിൽ കൂടെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കുടുംബവും ഈ രാജ്യവും നിന്റെ മകളിൽ കൂടെ ലഭിച്ച ശുശ്രൂഷകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഗണത്തിൽ നിന്റെ മകളെ വേണ്ടിയതിനായി സ്തോത്രം. പ്രിയ ദാസനായിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ കൃപ അധികം അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കണമേ. നിന്റെ മക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വേദനയും അങ്ങ് തുടച്ചു മാറ്റണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സ്നേഹിതര്, ഇടവക്കാരെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ കൃപ നിന്റെ മക്കളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് നിന്റെ മക്കളിൽ ദൈവിക കൃപയുടെ അനുഭവങ്ങളാക്കി തീർക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, സന്തോഷത്തോടെ, പ്രതീക്ഷയോടെ, പ്രത്യാശയോടെ, സമാധാനത്തോടെ എന്റെ മകളെ യാത്രയപ്പാൻ എന്റെ മക്കളെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇടയാക്കണമേ. വിളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പേരും കാണുന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണം. തുടർന്നും ദൈവകൃപയെ ഞങ്ങളെ നിർത്തണമേ. ഓരോ മരണവും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ചെറുതാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ചെറുതായ ജീവിതം വലുതായിട്ട് കർത്താവ് ലോകത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാറയുടെ ആയുസ് 127 വയസ്സായിരുന്നു. സാറ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർത്തു. ഈ ഉള്ളവൾ എനിക്ക് നല്ലവളായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ നിന്റെ മകന് സാധിച്ചു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഈ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തില് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി ചെലവഴിപ്പാൻ ഇടയാക്കണം. തുടർന്നും ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ഇടവയെ അനുഗ്രഹിക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദയയോടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. Let my heart be changed.
Paul's second letter to the Corinthians, chapter 4, verses 7 to 18. But we have this treasure in clay jars, so that it may be made clear that this extraordinary power belongs to God and does not come from us. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed, always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be made visible in our bodies. For while we live, we are always being given up to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may be made visible in our mortal flesh. So death is at work in us, but life in you. But just as we have the same spirit of faith that is in accordance with Scripture, I believed, and so I spoke. We also believe, and so we speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus, and will bring us with you into his presence. Yes, everything is for your sake, so that grace, as it extends to more and more people, may increase thanksgiving to the glory of God. So we do not lose heart. Even though our outer nature is wasting away, our inner nature is being renewed day by day. For this slight momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all measure. Because we look not at what can be seen, but at what cannot be seen. For what can be seen is temporary, but what cannot be seen is eternal. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠി, പ്രിയരെ, വേർപാട് എപ്പോഴും പ്രയാസമുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് അതിൽ ദുഃഖമാണ്. എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായിട്ട് തിരുവചനം നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തെസ്സലോനിക്കർ 4:12 വായിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ പറ്റി അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കരുത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഏർപ്പാട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാചനം നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുന്നു. ലിസിയെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാം. അവരുടെ സ്വഭാവം കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവളായിരുന്നു അവൾ. എത്ര നാൾ ജീവിച്ചതിനേക്കാൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്ത് തീർത്തു. ഒരു നല്ല ഭാര്യയായി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു നല്ല അമ്മയായി, ഒരു സഹോദരിയായി അവൾ കുടുംബത്തിലും സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനുമൊക്കെ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി മരിച്ചത് ക്യാൻസർ രോഗിയായിട്ടായിരുന്നു. അവസാന സമയങ്ങളിൽ വളരെ വേദനയോടെ കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ അവൾ പാടുമായിരുന്നു, ദോഷമായിട്ടൊന്നും എൻ്റെ ത്യാഗം എന്നോട് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നെ അവൻ അടിച്ചാലും എന്നെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈശോയുടെ പ്രയാസവേളകളിൽ അവൾ തളർന്നു പോകാതെ അവൾ പറഞ്ഞു, എന്നോട് നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുസങ്കടം അത്യന്ത തേജസ്സിന് നിത്യഗണമായി അവൾ കരുതി. അവസാനമായി അവൾ പറഞ്ഞു, പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ നല്ല ഒരു ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു, നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി അവൾ കടന്നുപോയി. യോബ് തൻ്റെ മക്കൾ മരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, അവരുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നമുക്കും അതുപോലെ പ്രത്യാശിക്കാം, അവരുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വളരെ ശാന്തതയോടും സമാധാനത്തോടും കൂടിയാണ് കടന്നുപോയത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ, കൈകാട്ടി കുടുംബത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിപരമായുള്ള എൻ്റെയും അനുശോചനം ഞാൻ അറിയിച്ചു. ജീവൻ വാഴും
ആകാശത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയില്ല, ദ്രവത്വം അദ്രവത്തെ അവകാശമാക്കിയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം. നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല, എന്നാൽ അന്തികാഹളത നാത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയ വചനം നിവർത്തിയാകും. ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആകയാൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുക. Pastor David Whitehead from Grace Church is here. May I request him to come forward and say a word of condolence. Pastor David Whitehead. It is an honor to be here with you tonight. I have the privilege, if you don't know who I am, as you can tell, I'll have to say everything in English. But I have the privilege of knowing the Varghese family.